अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 जमादियुल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। और अब सुर्खियां। धोखा देने वाले हुक्मरानों की सजा क्या होनी चाहिए, जगन ने अवाम से किया सवाल। आंध्र प्रदेश में किसानों से होने वाली नाइंसाफियों से अन्ना हजारे को कराया गया वाकिफ। सामाजिक कारकुनों की अनकरीब होगी आंध्र प्रदेश आमद। कांग्रेस ने एमएलसी उम्मीदवारों को हवाले किए बी फॉर्म्स। टीआरएस उम्मीदवार देवी प्रसाद ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। कल पेश होगा मरकजी रेल बजट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम को हैं कई तवक्कुआत वाबस्ता। और अब तफसील। हिंदुस्तानी रेल बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस बजट को अवाम दोस्त बनाने के लिए वजारत रेलवे ने अवाम से तजावीज़ तलब की थी, जिसके बाद महकमे को 16,000 मुख्तलिफ तजावीज़ मौसूल हुई। अब देखना यह है कि कितनी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाता है। रेलवे बजट कैसा हो, मुसाफिरों को क्या सहूलियात दरकार हैं, इसी तनाजुर में वजारत रेलवे ने अवाम से तजावीज़ तलब की थी। एक नहीं, दो नहीं, 16,000 तजावीज़ हासिल हुई हैं। इन तजावीज़ में से चंद एक पर अमल किया जाए तो रेलवे सफर आरामदा होने का अवाम ने एहसास जाहिर किया है, जिसका वजारत रेलवे ने नोट लेते हुए चंद एक अहम तजावीज़ पर गौर किया है। मुसाफिरों को राग़िब करने के लिए रेलवे मुलाजिमीन के लिए मोतबर हुलिये की वकालत की गई। बाज़ मुसाफिरों का कहना है कि तिब्बी सहूलियात के लिए ट्रेन में नर्सों को तैनात किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रेन के ऊपर फैन नस्ब करते हुए फ़ज़ाई बर्क़ी तैयार करने का बाज़ ने मशवरा दिया। साथ में सोलर फैंस की तनसीब से बर्क़ी कटौती होने का भी चंद एक ने मशवरा दिया। इसके अलावा टिकट बुकिंग के दौरान ट्रेन में सीटों की निशानदही करने वाले वेबसाइट की तैयारी समेत विंडो सीट की बुकिंग के लिए इजाफी चार्जेस वसूल करने का मशवरा दिया गया। हर कोई टेक्नोलॉजी से मरबूत होने के तनाजुर में रेलवे कैंटीन को भी कैश कार्ड की सहूलत बहम पहुँचाने का बाज़ मुसाफिरों ने मशवरा दिया है। अब देखना यह है कि इनमें से कितने तजावीज़ को कल पेश होने वाले रेलवे बजट में शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। करीमनगर के अवाम का कहना है कि जिले में 3 वुज़रा होने के बावजूद भी यहां रेलवे प्रोजेक्टों में कोई पेशरफ्त नहीं है। पेदापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन का काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। 3 साल के दौरान भी मुसाफिरों के लिए कोई खास सहूलत नहीं पहुंचाई गई है। ఈ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ముగ్గురు ఎంపీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి పెద్దపల్లి నిజామాబాద్ రైల్వే లైన్ కానీ అలాగే కొత్తపల్లి మనోహరాబాదు రైల్వే లైన్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ప్రతిపాదన. వాటికి నిధులు కేటాయించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో మేము 50% నిధులు కేటాయించి రైల్వే ప్రతిపాదనలో మేము 50% కేటాయిస్తాం, మీరు కూడా 50% ఇవ్వండి అని చెప్పి ప్రతిపాదనలు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ బడ్జెట్ కేటాయించి కొత్తపల్లి మనోహరాబాదు రైల్వే లైన్ను పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం చేయడానికి నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతికి కానివ్వండి, ఇదే విధంగా ముంబైకి కానివ్వండి, ఈ యొక్క రైల్వే లైన్లో తొందరగా కోట్లాది రూపాయల బడ్జెట్ను, వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కేటాయిస్తేనే ఈ యొక్క సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు కూడా ఈ యొక్క సమస్య పైన వెంటనే బీజేపీ అధిష్టానానికి ఈ యొక్క సమస్యను తీసుకెళ్లి ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ పనులను వెంటనే చేపట్టాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదే विजयवाड़ा को खुसूसी रेलवे जोन में तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। सालाना 4,000 करोड़ रुपये आमदनी फराहम करने वाले 29,000 मुलाजिमीन ने यहाँ मुनासिब सहूलियात न होने की शिकायत की है। विजयवाड़ा में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुलाजिमीन ने रेलवे वजीर सुरेश प्रभु से भी नुमाइंदगी करने का दावा किया है। ప్రాజెక్టుల పరంగా కానివ్వండి, రైళ్ల పరంగా కానివ్వండి, మనకి ఏమన్నా మంచి ఇది ఇస్తారని చెప్పి బడ్జెట్లో ఆశించాం. లాస్ట్ టైం కూడా, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ఈ ప్రకటించిన రైల్ నీరు ప్రాజెక్ట్ 15 కోట్లతో ప్రకటించడం జరిగింది విజయవాడ డివిజన్కి. ఆ విజయవాడ డివిజన్లో కృష్ణా కెనాల్ దగ్గర స్థలం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు సంవత్సరం గడిచిపోయినా కానీ అది కనీసం ఆ చిన్న ప్రాజెక్ట్ని కూడా మనం ఇంతవరకు కూడా దక్కించుకోలేకపోయాం. కొత్త గవర్నమెంట్ మీద ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి, ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఎంతవరకు ప్రెషరైజ్ చేయగలవు, ఎంతవరకు హామీలు తెచ్చుకోగలవు అనేది కూడా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుంది. లోడింగ్లో పరంగా కానివ్వండి,
అన్ని విధాల ఆదాయం వచ్చే విజయవాడ డివిజనే. కాబట్టి విజయవాడ డివిజన్కి జోన్గా ప్రకటిస్తే ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మరి వాళ్ళ రాజకీయ నాయకులు విశాఖపట్నంని చేయాలి, జోన్గా ప్రకటించాలని రైల్వే మంత్రిని కోరుతున్నారు. ఇది ఎంతైనా సమంజసం కాదు ఇది. కాబట్టి విజయవాడని జోన్గా ప్రకటిస్తే ఇక్కడున్న కార్మికులు 29,000 మంది విజయవాడ డివిజన్లో పనిచేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఈ కార్మికులందరికీ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. నూతన పెన్షన్ విధానం నుంచి మినహాయించాలని చెప్పేసి మేము ఫస్ట్ నుంచి కోరుతున్నాం. దీనికి ఉద్దేశించి మేము త్వరలో సమ్మెకు కూడా పోబోతున్నాం. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఆల్రెడీ నోటీసులు ఇచ్చున్నాం. ఈరోజు మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి. మరి కార్మికుల పక్షాన కూడా కార్మికులకు సంబంధించి ఏవో మాకు ఆశలు ఆకాంక్షలు ఉన్నాయి, అవి వమ్ముకామని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. रेलवे बजट में तेलंगाना रियासत को इंसाफ दिलाने की मुकम्मल जिम्मेदारी केसीआर और टीआरएस के एमपीज पर आयद होती है। कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज से दोस्ती की खातिर अगर हुकूमत तेलंगाना के मफाद से समझौता करेगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఏం ఒత్తిడి తెచ్చి తెలంగాణకు రైల్వే పరంగా మరి నిధులు తెస్తారు, కొత్త రైళ్లు తెస్తారు, రైల్వే డివిజన్ ఏమవుతుంది, వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ ఏమవుతుంది అనేటువంటి అంశాలను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏం పోరాటం చేయదలుచుకున్నారో కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు. అంతేగాని 2 నాలుకల ధోరణి అవలంబించే విధంగా సఖ్యతగా ఉంటాం, తెలంగాణకి ఏం సాధించమనేటువంటి ద్వంద్వ వైఖరి మంచిది కాదు. ముందుగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం ఈ టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ ప్రజా రాష్ట్ర సమితి పార్లమెంట్ సభ్యులకు మేము అధికారంలో ఉన్ననాడు తెచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ లేకపోతే దద్దమ్మలను ఒప్పుకుంటారా అని అడుగుతా ఉన్నాం. बाबू ने किया कुछ नहीं, अगर किया तो वो झूठे वादे किए। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ये इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अनंतपुर के अवाम रोजगार न मिलने की सूरत में नकले मकानी करने की सूरत हाल पर दरपेश है। చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పుకునేది తానే అని చెప్పి సిగ్గు లేకుండా చెప్పుకుంటా ఉంటే ఈ అబద్ధాలు చూసినప్పుడు నిజంగా ఆయన మనిషేనా అనిపిస్తుంది. గాలేరు నగరి చూసుకున్న అదే పరిస్థితి, వెలుగొండ ప్రాజెక్టు తీసుకున్న అదే పరిస్థితి. ఏ ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది సున్నా. ఇవాళ ఆ ప్రాజెక్టులలో నీళ్లు వస్తున్నాయనంటే తానే చేశాను అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పుకోవడం మాత్రం నిన్న. ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నా, ఈ మోసం మామూలుగా ఎవరైనా కూడా గ్రామాలలో ఎక్కడైనా ఎవరైనా మోసం చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్ లేకపోతాం. సార్ పోలీస్ సార్ పలాని వాడు నాకు మోసం చేశాడు సార్ అని చెప్తే 420 కేసు పెడతారు. గ్రామంలో ఎవరైనా పిక్ ప్యాకెట్ చేసేస్తే సార్ నాకు పలాని వాడు పిక్ ప్యాకెట్ చేశాడు సార్ అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లేకపోతే 420 కేసు బుక్ చేస్తారు. మరి ఏకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోసం చేసి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చుంటే ఆ వ్యక్తి మీద ఏ కేసు పెట్టాలి అని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు అడుగుతా ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఒక్కసారి మోసం చేయగలుగుతారు, పూట పూట మోసం అయితే చేయలేరు. ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాలో ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది అంటే రైతులకు ఇవాళ రుణాలు రావడం లేదు, డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇవాళ రుణాలు రావడం లేదు, బ్యాంకులకు పోయే పరిస్థితి రావడం లేదు. 2 రూపాయల వడ్డీకి 3 రూపాయల వడ్డీకి వ్యవసాయం చేసుకోవాల్సి వస్తా ఉంది. క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ రావడం లేదు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రావడం లేదు. ఇవాళ ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఇవాళ డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలు రైతన్నలు ఉంటే చివరకు ఉపాధి హామీ పన్ను కూడా ఇవాళ చూపించలేని పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంది. हमने वोट देकर गलती की है। अनंतपुर की खवातीन ने तेलुगुदेशम हुकूमत के ताल्लुक से इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के दौरान इस तरह के इजहार किए। जगन मोहन रेड्डी ने किसान भरोसा यात्रा के दौरान गुंतिकल असेंबली हल्के में मुकामी खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। जगन से ड्वाक्रा खवातीन ने मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ कराया। चंद्रबाबू नायडू ने किसानों और ड्वाक्रा खवातीन से इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है। చిన్న పిల్లలు పట్టుకొని ఎండకు బడి పోయి స్కూల్ పోయి పిల్లలు పట్టుకొని కష్టపడుతున్నాం. 150 160 కూలి ఇచ్చి ఆడేయాలని చిన్న పిల్లలు పట్టుకొని కష్టపడుతున్నాం.
सोशल मीडिया में इन दिनों कायदे अपोजिशन जगनमोहन रेड्डी की ट्विटर पर आमद को लेकर काफी चर्चे हैं। एक तेलुगु वेबसाइट ने greateranandhra.com पर जगन की ट्विटर पर आमद की खबर को शाये किया है। जगन की ट्विटर पर आमद को लेकर आवाम, खास तौर पर नौजवानों में जोशो खरोश देखा गया। आवाम जगन की ट्विटर पर आमद को लेकर बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ट्विटर पर @YS जगन पर वो अपना पहला पैगाम क्या छोड़ते हैं, इसका बेचैनी से इंतजार हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुतासिरा किसानों के मसाइल को कौमी सतह पर मौजू बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुमताज समाजी कारकुन अन्ना हजारे, मेधा पाटकर और दूसरे कायदीन को आंध्र प्रदेश के दौरे की दावत दी गई है और इन कायदीन ने आंध्र प्रदेश के दौरे से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में वायएसआर कांग्रेस पार्टी और किसानों के वफ्द ने अन्ना हजारे और मेधा पाटकर से दिल्ली में मुलाकात करके उन्हें आंध्र प्रदेश में किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों से वाकिफ कराया। सदर मुकाम के हवाले से किसानों की जमीन को जबरदस्ती हासिल करने के वाकयात और किसानों की खुदकुशियों के वाकयात से अन्ना हजारे को वाकिफ कराया गया। अन्ना हजारे ने मुतासिरा किसानों की तायद करने का ऐलान किया है। अन्ना हजारे गारिनी, मेधा पाटकर गारिनी, అగ్నివేష్ గారిని కలుసుకోవడం జరిగింది। వారికి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను వివరించడం జరిగింది। వారి స్పందన కూడా జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గుర్తించి రైతుల పక్షాన నిలబడడానికి మౌలికంగా ప్రాథమికంగా వారు తమ మద్దతును ప్రకటించారు। ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయంగా మేము భావిస్తున్నాం। మేము ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఇక్కడికి వచ్చామో ఆ ఉద్దేశం మొదటి ట్రిప్లో విజయవంతంగా ముగించుకొని మళ్ళా వెళ్ళబోతున్నాం। ఆ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజధాని పేరుతో రైతుల భూముల్ని బలవంతంగా లాక్కునే కార్యక్రమం అన్యాయమని, దీనికి ఒక సోషల్ మూమెంట్, జాతీయ స్థాయిలో ఒక చర్చ అవసరమని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భావించింది। ఇక్కడ కలుసుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా అక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గుర్తించారు। అక్కడికి త్వరలోనే రాబోతున్నారు। వారు వచ్చి ఇది ఒక మంచి సోషల్ మూమెంట్గా అక్కడ ఏర్పడి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి న్యాయం జరుగుతుందని, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి రైతు వ్యతిరేక విధానాలను జాతీయ స్థాయిలో ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని మేము గుర్తించాము। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। गुंटूर जिले में एक नौजवान जोड़े पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। जोड़े के कब्जे से रकम छीनने की कोशिश की। आशिक नायक ने जब मदाफियत करने की कोशिश की तो अशरार ने इस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से नायक की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि माशूक स्वाति की हालत तशवीशनाक है। इस सिलसिले में हमारे गुंटूर के नुमाइंदे रविंदर हमें तफसीलात बता रहे हैं। रविंदर, ओवर टू यू। గుంటూరు జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది। కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇద్దరు ప్రేమికుల మీద ఒక యువకుడు దాడి చేశాడు। దీంతో ఆ ప్రేమికుడు అక్కడక్కడే మృతి చెందిన పరిస్థితి, ప్రియురాల పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది। ఆమె శరీరంపై దాదాపు 5 వరకు కత్తిపోట్లు పడవడంతో ఆమె పరిస్థితి చాలా సీరియస్ గా ఉంది। ప్రస్తుతం నర్సాపేటలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేయించారు। అయితే పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారడంతో కొద్దిసేపటి క్రితమే గుంటూరు కూడా తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి। ఓవరాల్ చూస్తే స్వాతిపై గత కొంతకాలంగా ఇక్కడ చిలకలూరుపేటలోని మధ్యరాల్లో ఉన్న సాధినేని చౌదరి కాలేజీలో బీటెక్ చదువుతుంది। గతంలో శ్రీశైలంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక ఎస్టీ హాస్టల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న సమయంలో అంజీ నాయక్ అనే విద్యార్థితోటి పరిచయం ఏర్పడింది। తర్వాత ఇద్దరు కూడా ప్రేమికులుగా మారారు। అప్పటి నుంచి ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తుంది। అయితే గత కొంతకాలంగా ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేని పరిస్థితి, ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు అవడంతో ఇద్దరు ప్రస్తుతం దూరంగా ఉన్నారు। అయితే ఈ రోజు కోటప్పకొండ చేరుకున్న స్వాతిబాయి తన ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది। తాను కోటప్పకొండ వచ్చానని, ఇక్కడికి రావాలంటూ ఫోన్ చేయడంతో వెంటనే అక్కడి నుంచి మాచర్ల మండలం శ్రీరాంపురం తండాకు చెందిన అంజీ నాయక్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఇద్దరు కూడా కోటప్పకొండ పైకి వెళ్లారు। దర్శనం చేసుకుని తిరిగి కిందకు వస్తున్న సమయంలో ఒక దొండగుడు ఇద్దరిని అటకాయించాడు। ఈ ఇద్దరి దగ్గర ఉన్న బంగారం డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ బెదిరించాడు కత్తితో। ఈ నేపథ్యంలో అంజీ నాయక్ తో తలపడ్డాడు। దీంతో అంజీ నాయక్ గుండెల్లోకి గట్టిగా పడడంతో అక్కడక్కడే అంజీ నాయక్ చనిపోయాడు। అదే సమయంలో అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన స్వాతిబాయి మీద కూడా తీవ్రంగా దాడి చేశాడు। దాదాపు 5 కత్తిపోట్లు స్వాతిబాయి కూడా తగిలాయి। దీంతో ఆమె పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది। ప్రస్తుతం నర్సాపేటలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేయించారు। అయితే పరిస్థితి ఆందోళనకరంగానే ఉన్నట్టు డాక్టర్లు చెప్పారు। ప్రస్తుతానికైతే ఇటు కాలేజీకి సంబంధించిన విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు కూడా నర్సాపేటలోని ఆసుపత్రి దగ్గర రావడం జరిగింది। ఇటు 2 కుటుంబాలకు సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు మరికొద్దిసేపట్లో
నర్సాపేటలోని ఆసుపత్రి దగ్గర రాబోతున్నాడు. ప్రస్తుతానికి ఆ దొండగుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని కోసం పోలీసులు ప్రత్యేకంగా వేటను కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో కూడా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఏమైనా దొరుకుతాయేమో అనే పోలీసుల బృందం, ఒక ప్రత్యేక బృందం అక్కడ తనిఖీలు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఓవరాల్ గా కోటప్పకొండ దగ్గర గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకోలేదు. తాజాగా జరిగిన ఘటనతో చుట్టుపక్కల ఆందోళనకర పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే శివరాత్రి సందర్భాలు ఇట్లాంటి పండుగ దినాల్లో తప్ప మిగతా రోజుల్లో పెద్దగా వైపు चित्तौड़ के वीबीपुरम मंडल के तेमा समुद्रम के करीब सड़क हादसा पेश आया है। ऑटो और ट्रक के टकरा जाने से 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक ईपुरम से बताया जाता है। महलूकीन में 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। हादसे के वक्त ऑटो में 15 मुसाफिर सवार थे। इस सिलसिले में तफसीलात हमें बता रहे हैं मधु। ओवर टू यू मधु। चित्तौड़ के वीबीपुरम मंडल के तेमा समुद्रम के करीब सड़क हादसा पेश आया है। ऑटो और ट्रक के टकरा जाने से 7 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों का ताल्लुक केईपुरम से बताया गया है। महलूकीन में 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। हादसे के वक्त ऑटो में 15 मुसाफिर सवार थे। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं प्रसाद। ओवर टू यू प्रसाद। ఓకే, ఈరోజు కాళహస్తి పిచ్చాటూరు జాతీయ రహదారి మధ్యలో తిమ్మసముద్రం సమీపంలో ఉన్న జాతీయ రహదారిలో ఆటో లారీ ఢీకొనడంతో సంఘటన స్థలంలోనే దాదాపు 5 మంది చనిపోయారు. ఈ సంఘటనలో లారీ కింద పడి ఆటో తీవ్రంగా నుజ్జు పాలైంది. దీంట్లో లారీకి మరింత పక్కకు జరిపేదని మరో 2 కూడా దుర్మరణం చెందినట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి 4 మహిళలు, 2 పురుషులు, ఓ చిన్నారి కూడా మరణించినట్టు తెలుస్తుంది. వీరితో పాటు మరో 3 కూడా దగ్గరలో ఉన్న కాళహస్తి సమీపంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరో 3 పరిస్థితి కూడా తీవ్ర వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి హాస్పిటల్లో చికిత్స కూడా చేయిస్తున్నారు. సరే बताने का और अब आगे बढ़ेंगे। तकसीम की वजह से नुकसान होने का दावा करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम की तायद की है। उन्होंने रियासत की तकसीम की कभी मुखालिफत न करने का दावा करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। बाबू ने रियासत की तकसीम मुंसिफाना न होने का दावा करते हुए मरकज के जरिए रियासत की तरक्की होने का यकीन जाहिर किया। कांग्रेस ने ग्रेजुएट एमएलसी के 2 हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों के बी फॉर्म्स हवाले किए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हलके के लिए रवि कुमार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि खम्मम, नलगुंडा और वरंगल हलके के लिए टी मल्लना उर्फ नवीन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों उम्मीदवारों को गांधी भवन में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बी फॉर्म्स हवाले किए गए हैं। ग्रेजुएट एमएलसी हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से टीआरएस उम्मीदवार देवी प्रसाद ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले देवी प्रसाद ने तेलंगाना यादगार पहुंचकर तेलंगाना तहरीक के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम महमूद अली, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, दूसरे वुज़रा और टीआरएस के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। धोखा देने वाले हुक्मरानों की सजा क्या होनी चाहिए, जगन ने अवाम से किया सवाल।
आंध्र प्रदेश में किसानों से होने वाली नाइंसाफियों से अन्ना हजारे को कराया गया वाकिफ, समाजी कारकुनों की अनकरीब होगी आंध्र प्रदेश आमद। कांग्रेस ने एमएलसी उम्मीदवारों को हवाले किए बी फॉर्म्स, टीआरएस उम्मीदवार देवी प्रसाद ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। कल पेश होगा मरकजी रेल बजट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अवाम को है कई तवक्कुआत वाबस्ता। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।